Hello dear friends from around the world, how are you doing? Today I will be sharing on a Christian's response to the coronavirus pandemic. Dear friends, coronavirus has caused a lot of confusion all over the world, and people are wondering how long this virus will last, and they are wondering how to respond to this pandemic. Many Christians are wondering as to how to respond to these unprecedented times. So what must our response to the coronavirus be? Let us see what the Bible has to say. In 2 Chronicles chapter 7 verse 14 it says, "If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land." We, the church, are the agent of healing and hope in this world. So how can we respond to the outbreak of the coronavirus? First, repent and intercede for the nations. First of all, we must repent for our sins. It's not enough to wish or pray that coronavirus would end. We don't know whether it's a natural consequence of the fallen world or the work of Satan or God's judgment. Ultimately, God is sovereign and nothing happens without His permission. But these kinds of crises is a reminder that we must repent of our sins. It's time to introspect. This is the time for the church to repent of its sins, and we must also repent on behalf of the nations. Intercede for yourself, for your family, for your society, for your church, for your nation, and for our world. Confession of sin and healing are often mentioned together in the Bible. In James chapter 5 verse 16 it says, "Therefore confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has great power as it is working." So let's examine our lives and repent of our sins, and also repent on behalf of the sins of humankind. Also, don't go back to your old life once things get normal. Let's intercede for God's intervention in this critical time. Second, we must have faith in God. Christians must not give any place to fear. In Mark chapter 5 verse 36, it says, "But overhearing what they said, Jesus said to the ruler of the synagogue, 'Do not fear, only believe.'" Jesus tells the ruler of the synagogue, "Do not fear, only believe." We must believe that the Lord is in control. We must believe that the Lord is sovereign. We must believe that the Lord is good. We must believe that the Lord will accomplish His purposes even in this situation. Develop your faith by constantly meditating on God's word. Meditate on God's greatness and goodness. That will strengthen your faith. Thirdly, remember that life is uncertain. In 2019, life was normal, but because of a tiny virus, the whole world turned upside down. We must remember that we are pilgrims and travelers on this earth. In James chapter 4 verses 13 and 14 it says, "Come now, you who say today or tomorrow we will go into such and such a town and spend a year there and trade and make a profit. Yet you do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes." Friends, don't hold on to the things of this world tightly. Hold them lightly. Before death knocks at your door, give your life to Jesus. Don't postpone your salvation even for a minute. Since life is uncertain, we must stand on Christ, the solid rock. All other rock is sinking sand. Remember that life is uncertain. Fourthly, utilize your time well. In Ephesians chapter 5 verses 15 to 16 it says, "Look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil." How can we utilize our time well? Spend time reading and meditating the word and memorize the word. Have an extended time of prayer with your family and spend time by talking to each other and doing things together. Play with your children, read some good books. Develop some of your hobbies and skills. Maintain physical distancing, but get connected to people digitally. Fifthly, help those who are in need. Dear friends, it's easy to be self-centered during this time, but we are commanded to love our neighbors.
We are called to be a blessing to others. The same is true with any healthy Christian or church. You first receive from God and then give to others. In Galatians chapter 6 verse 10 it says, "So then as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith." Help those who are needy, especially the poor, destitute, and elderly. Doing good works is not the end goal, but glorifying the Lord is. Let's glorify the Lord by doing good deeds, and you should be a blessing to others. Sixthly, share your hope with others. Dear friends, right now the world is looking for answers. Don't send unnecessary messages which can further cause fear or panic. Share the hope you have in Christ with others. We may be under lockdown, but God's word is not under lockdown. In 2 Timothy chapter 2 verse 9, the Apostle Paul says, "For which I am suffering, bound with chains as a criminal, but the word of God is not bound." Share the gospel by calling others through social media. Many hearts are receptive to the hope-giving gospel. I still believe God is sitting on the throne of heaven and God's plans and purposes will still be accomplished. May God bless you and use you effectively in this pandemic. Thank you. God bless you all. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဒီဖန်ပြန်နေပြီးမှဖျက်တခင်ဤနာမတော်မြတ်၌အားလုံးကိုချူဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုရဲ့တိုက်တွန်းလို့ဆိုခွန်အားပေးခြင်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ပြီးမှဒီတစ်ဖန်ချူဆိုပါတယ်ဒီနေ့လည်းဖျက်တခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မိမိရှိတဲ့နေရာမိမိရဲ့အိမ်မှာတော်၎င်းအလုပ်ထဲမှာတော်၎င်းဖျက်တခင်ရဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ခြင်းပို့ဆောင်ခြင်းအပြင်ကြားမှာကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဖျက်တခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖျက်တခင်ရဲ့ကျေးဇူးကရုဏာတော်အသစ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးမှပို့ဆောင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဆုလည်းတောင်းပေးနေပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော် COVID-19 တတိယလိုင်းကိုအားလုံးကဖြတ်တန်းနေရတဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်တယ်တော်လာရတာလည်းခက်ခဲတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာလည်းခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတွေငွေချင်းမိတ်ဆွေများနဲ့ဖျားသခင်ကိုအတူတူကစုယုံပြီးမှဝတ်ပြုကိုယ်ွယ်ခြင်းစီစဉ်နေလဲကျွန်တော်လက်လွတ်နေရပါတယ်မကြခင်မှာပဲဖျားသခင်တွေကျွန်တော်အားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးမှအတူတူကလက်တွဲပြီးစုတောင်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းဝတ်ပြုခြင်းများကိုပြန်လည်ပေးမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များအနေနဲ့ဒီလိုကာလကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုရောပါခြင်းဘုရားသခင်၌မိတ္တအားဖွဲ့ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မပြတ်တော့ပဲနဲ့ပို့ပြီးမှစိတ်အားကြီးတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့46ခုမြောက်သောစာလအပိုင်းငယ်1ကနေ7ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ချုပ်မှုပြီးခုအားပေးခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာစာလမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေကြားထဲကနေဘယ်လောက်ထိဘုရားသခင်ပေါ်မှာမျော်လင့်တဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာကိုးစားယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ခံစားမိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲမိတ်ဆွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဝိမင်းကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာခံစားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လည်းခံစားပြီးမှဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကိုတော့ခဲရင်ကြမ်းတမ်းချိန်များ၌ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေငါတသက်ခံကြပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာအမှန်တကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခဲရင်ကြက်တဲ့ကာလမှာပြင်နေကောင်းမြတ်တဲ့ဘုရားသခင်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဘက်မှာယက်တည်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာသက်သေတာရကအနေနဲ့ထူထားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့အငယ်1နဲ့နှစ်ကိုကြည့်ရအောင်။ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏။ဒီနေရာမှာဖယားသခင်ဒီသူ့ရဲ့နာမကိုကဖယားသခင်လို့ပြောထားပါတယ်ဖယားသခင်ဒီလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဟာအရာခတ်တိုင်းကိုဖန်ဆင်းတော်သူအုပ်စိုးတော်သူပိုင်တတော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုဒီနေရာမှာကိုးစားပြုတယ်လို့လည်းကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီဖယားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်၍နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုလုံရာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ငွေကြေးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအတတ်ပညာတွေအလုပ်အကိုင်တွေကိုပြောခြင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါဝိမင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဒီနေရာမှာငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်၍လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲပြဿနာတွေကို
အမီအားဖြင့်တောင်မှကျွန်တော်ပြောလို့မကုန်နိုင်အောင်များပြားတော်လေဒီနေ့ကျွန်တော်သိဖို့ရနားလည်ဖို့ရအတွက်ကဘယ်သူကိုကျွန်တော်ခိုလုံနေသလဲဒီနေ့အရာခတ်တိန်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖခင်ပိုင်တပြီးအုပ်ဆိုးတော်မူတော့ဖခင်တခင်ကိုကျွန်တော်ကခိုလုံနေသလားဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကိုဒါမှမဟုတ်အလုပ်ကိုင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကမိခိုပြီးမှအသက်ရှင်နေသလားဒါကိုမိမိကိုယ်ပြန်ဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လောကမှာကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးတွေရာမကြုံဘူးတဲ့အရာတွေကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာစိတ်မသာညှိတွားခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့အမျိုးမျိုးတော့ကျွန်တော်တောကတွေရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုးလုံးရဟာဘာတူလဲဘယ်လိုပုံကိုလဲဆိုတော့နားမလဲလို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိမင်းကြီးကငါတို့ခိုးလုံးရဖြစ်တော့ဖရာသခင်ဆိုပြီးမှပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီဖရာတခင်ကကျွန်တော်ခိုလုံတင့်တဲ့ဖရာခိုလုံဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့ဖရာခိုလုံဖို့ရန်တင့်တော်တဲ့ဖရာတွေမကဘူးတဲ့ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာဒီခက်ခဲတဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ဘဝကိုအခုလို COVID-19 ကာလမှာနော်ယောဂါကိုကျွန်တော်ကြောက်ရတယ်လို့နော်ငွေကြေးမှာတော့၎င်းကျန်းမာရေးမှာတော့၎င်းကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကနေကြောက်နေရပါတယ်စိုးရိမ်နေရတယ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာလည်းကျွန်တော်မငိမ့်သက်ဘူးเนาะမကြခင်မှာပဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်မယ်ဟိုနားမှာဒီနားမှာပြစ်ခတ်တာတွေပောက်ကွဲတာတွေဖမ်းဆီးတာတွေတပ်ဖြတ်တာတွေကြားနေရတဲ့ခါမှာအလွန်ပဲစိတ်အားငယ်ပြီးမှခိုကိုရမဲ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံစားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာငါတို့ကိုခွန်အားပေးတော့ဖရာဒါဆိုဒီလိုခက်ခဲတဲ့ချိန်ကျင်းတဲ့ချက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့အားငယ်နေတဲ့ချိန်မှာခွန်အားပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီနေ့ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်ဖို့အလွန်ပဲရည်ကြီးပါတယ်ဘေးရောက်ဒီကာလ၌တဲ့အထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏အာမင်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အခုလိုကယောဂါတွေကြုံရတဲ့အချိန်စက်မက်တွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာဖက်ဖက်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံနေရတဲ့အချိန်မှာပင်လေတဲ့အထူးသဖြင့်သူဟာကူမတော်ဘုရားကယ်တင်နေတော်ဘုရားကယ်တင်နိုင်တော်ဘုရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဒါဝိမင်းကြီးကိုယ်ရဲ့အသက်တာမှာသက်သေနဲ့သူကပြနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တမန်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ခြုံပြီးမှလေ့လာမယ်ဖတ်ရှုမယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရှာဖွေမယ်ဆိုရင်အထူးသဖြင့်မဆပြီးကူညီပေးနေတဲ့ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်အဲကြောင့်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်ပဲခွန်အားတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ရန်ဖခင်တခင်ရဲ့အဖြစ်ဖခင်တခင်ရဲ့သဘောတဘာဝကိုတာ၍နားလည်ဖို့ရန်အတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာခံစားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ထို့ကြောင့်ပထဝီမြေကြီးတည်ရွေ့တွား၍တောင်များတုံလို့လျက်သမုတ်တရားတို့ကြတော့လေငါတို့ဒီကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဒီနေရာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူ့အနေနဲ့နော်ကြပြဆန်းဆန်းနဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်ကဘာမြေကြီးဆိုတဲ့အခါမှာပထဝီကဘာမြေကြီးဒီရွှေ့တွား၍လို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ရှိနေတဲ့မြဲနေတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ထင်ရင်တဲ့အရာတွေဟာမမျော်လင့်မဲမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အကိုင်းတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရှင်တန်မှုတွေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်လှုပ်ရှားမှုနဲ့အခု2021ကလုံးဝမတူနိုင်တော့ပါဘူးအရင်တော့ကျွန်တော်ရရှိခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ခြင်းတွေအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်မိသားစုစုံညင်စွာနဲ့အတူတကွထမင်းတူစားတာတွေအလုပ်လုပ်ကြတာတွေပေါင်းတင်မိတ္တာရဖွဲ့ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကအခုကပြန်ရဖို့ဆိုတော့မလွယ်တော့ပါဘူးမထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေပထဝီမြေကြီးတွေပြောင်းလဲသွားပါပြီကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ဝေးကွာခဲ့ရပြီเนาะကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့လူတွေဟာထောင်ထဲမှာချုပ်ခန်းထဲမှာတွေဆေးရုံမှာတွေကျွန်တော်တို့ချစ်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေမိသားစုဝင်တွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ဘုံတော်ဝင်စားသွားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းအားလုံးကခံစားနေရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလိုပထဝီမြေကြီးတွေရွှေ့သွားပြီးမှတောင်များတုံလှုပ်လျက်သမုတ်တရားတို့ကြတော့လေငါတို့ဒီကြောက်လန့်ခြင်းမရှိဖြစ်လာမယ်ပြတ်လာမယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာပြိုလဲခြင်းတွေရှိလာမယ်เนาะအလုတ်ကိုင်းတွေပြိုလဲလာမယ်ကြားမခြင်းတွေပြိုလဲလာမယ်အသက်အန္တရာယ်ချင်းချောက်ခြင်းမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာပြင်လင်းတဲ့ငါတို့ဒီကြောက်လန့်ခြင်းမရှိတဲ့အာမင်ဟာလေလုယာငါတို့ဒီကြောက်လန့်ခြင်းမရှိလို့ပြောတဲ့အကြောင်းရင်းက
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖယားတခင်ဟာအနန္တတကုရှင်ဖျားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးထိသူ့ကိုခိုးလို့အားကိုးလို့ရတယ်သူဟာကျွန်တော်တို့ကူညီမဆနိုင်တဲ့ဖျားနဲ့ကူညီပေးနေတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သက်သေတာတကနေနဲ့ရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမပျောက်သွားဘူးဒီအရာတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ရွံ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ယက်တီချက်ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဒီကြောင့်ပဲအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးအငယ်3နဲ့4ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသမုတ်တရားရည်တည်ဟုံဟုံမြည်၍မွေနောက်ပါလေစေလိုင်းတဘိုးထတဲ့ပြတောင်များတုံလုံးပါလေစေနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကဘလောက်ထိတောင်မှစိုးတယ်လဲဆိုရင်ရေသမုတ်တရားကြီးတွေတောင်မှကျွန်တော်တို့ကိုလွှမ်းမိုးဖို့ရအတွက်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့နားကိုဟုံဟုံမိတယ်ဆိုပြီးမှအတန်ပါသူ့အနေနဲ့ရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြောက်မြတ်စရာအကြောင်းအရာတွေတရက်ပြီးတရက်ကြားနေရတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကနေလည်းမှန်ကန်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အခါအလွန်ပဲစိတ်ညစ်ရတယ်တောကရောက်ရတယ်အဲ့လိုပဲ line တဘိုးတွေထတဲ့ဖြစ်နေတောင်များတုံလို့ပါစေကျွန်တော်တို့ကိုနေလာညလာဖမ်းမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ယောဂပိုးတွေကြောင့်မို့ပို့ပြီးဆိုးမယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်မက်တွေဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြေးစရာမြေမရှိဘူးအခုတချို့ဆိုရင်တော့တလားစာနှစ်လားစာပြင်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဘယ်မှာပုံရမယ်ဘယ်လိုသွားမယ်လာမယ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကို line တဘိုးနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုအတန်ပေါင်းစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်နေပါစေကိစ္စမရှိသေးဘူးနောက်ဒီထဲမှာငယ်လေးမှာမြစ်တမြစ်ရှိသေး၏တဲ့ဟာလေလုယာဒီပြင်လယ်မုန်တိုင်းတွေကြားထဲမှာဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မြစ်တမြစ်ရှိတယ်ဒီမြစ်တမြစ်ကတဲ့ဘာဖြစ်စေလဲဆိုရင်ထိုမြစ်ရည်ဒီစီး၍ဖယားတခင်မြို့တည်ဟူသောအမြင့်ဆုံးသောဖယားကျိန်းဝတ်တော်မူရာတန်ရှင်တော်မြို့တော်ကိုရွှင်လန်းစေတတ်၏ဘုရားသခင်ရဲ့မြို့လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေရှိတဲ့နေရာကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့အသက်ဆန်းရည်သူ့ရဲ့ဂျေဇုဂရုဏာတော်မြည်ရည်ကိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝဲရာဗိမာန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာဘလောက်ပဲလိုင်းတဘိုးတွေနဲ့ကြမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်နေရပါစေဖယားတခင်ကတော့သူ့ရဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေရှိတဲ့နေရာကိုတော့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမြင့်ဆုံးသောဖယားကျိန်းဝတ်တော်မူရာတန်ရှင်တော်မြို့တော်ကိုရွှင်လန်းစေတတ်၏ဒီဖယားတခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖယားသခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်လူတွေရှိနေတဲ့နေရာကိုသူ့အနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းကိုတည်ဆောင်လာမယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ပေမဲ့အခက်ခဲကြတဲ့မှာလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းရွှင်လန်းခြင်းအကြောင်းကိုဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကျမတို့တူးချင်းစီကိုပေးနေတယ်ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဖယားသခင်ရဲ့မဆာခြင်းကိုသက်သေခံစရာများစွာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေထဲမှာရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရှင်ပေါလုကလည်းသခင်ဖျား၌ဝမ်းမြောက်ကြလော့တဖန်ငါဆိုဒီကဝမ်းမြောက်ကြလော့လို့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်သူဒီလိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုရင်ဒီလိုခဲရင်းနေတဲ့ကာလမှာပြင်နေဖျားသခင်ရဲ့မြစ်ရေဟာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုအေးမြခြင်းနဲ့သူစီစဉ်လာတဲ့အခါမှာမြည်ရည်တွေကြားထဲမှာငိုကြွေးနေတဲ့ကာလမှာပြင်လေကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းနိုင်တော့ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကတော့သူ့ရဲ့အသင်းတော်သူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ရွေးနှုတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ဟာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်ကျိန်းဝတ်တော်မူရာတန်ရှင်တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကျိန်းဝတ်တဲ့ဗိမာန်တော်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့တွေဟာအလွယ်တကူနဲ့ကျွန်တော်တို့အလျှော့မပေးပါနဲ့အရှုံးလည်းမပေးပါနဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်တော်ဗိမာန်တော်ကိုအမြဲတမ်းလှမ်းဆန်းနေအောင်အမြဲတမ်းတန်ရှင်နေအောင်အမြဲတမ်းဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းနေအောင်ဖယားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဒီဂျာပိုင်မှာတွေ့ရပါတယ်အငယ်9နဲ့6ကိုကြည့်အောင်
ထိုမြို့ဒီဖျားတခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာဖြစ်၍တုံလုံးခြင်းမရှိရပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့တူချင်းစီရဲ့အတ္တထဲမှာနေရာယူလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ဟာကိုယ်ကာကွယ်တော်သူမဟုတ်တော့ဖယားတခင်ရဲ့အကာအကွယ်အောက်မှာနေတော်သူဖယားတခင်ရဲ့အတူပါရှိခြင်းကိုခံရတော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဖယားတခင်ကျင်းဝတ်တဲ့ဒီဂျေရုဆလင်မြို့တော်မှာအကျဉ်းချင်းရန်သူပေါင်းများစွာကတိုက်ခိုက်ခဲ့တော်လေဖယားတခင်ကအမြဲတမ်းဆက်လက်ပြီးမှမြဲမြံစေခဲ့ပါတယ်အခုချိန်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တတကိုနော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ရန်သူပေါင်းများစွာရှိနေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတခင်ကျင်းဝတ်တော်မူတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တုံလို့ခြင်းမရှိရလို့ပြောပါတယ်ဖယားတခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာပုံများတော့တတ်အင်အားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာဘယ်သူမှရပ်တည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပြောချင်တယ်မိုးတောက်လင်းစား၌ဖယားတခင်ကူမတော်မူလိမ့်မည်မှန်တယ်ဖယားတခင်ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့အကြောင်းကိုမနဲ့မိုးတောက်လင်းတဲ့အခါမှာထင်ရှားလိမ့်မယ်လို့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောပါတယ်ဟုတ်တယ်မှန်တယ်တကောင်ရညဟာအလွန်ပဲကျွန်တော်တို့တွေ့မောင်မိုက်ပါတယ်အလွန်ပဲခဲရင်ပါတယ်ဒုတ်တော်လည်းမှန်နဲ့မိုးလင်းတဲ့အခါမှာဖယားတခင်ရဲ့ကဲတင်ခြင်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအမှန်တကယ်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းပိုင်းမှာရေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးတို့ဒီဟုံဟုံမိကြ၏တိုင်းနိုင်ငံတို့ဒီလှူရှားကြ၏ဆိုတဲ့သဘောကဒီနေရာမှာရန်သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာဖျားတခင်လူမျိုးစုတွေအတွက်အလွန်ပဲများပါတယ်လူမျိုးပေါင်းများစွာတော့၎င်းတိုင်းနိုင်ငံများစွာကတော့၎င်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုနော်ဖျက်ဆီးဖို့ရန်နိုင်ငံရေးဥပဒေအားဖြင့်တော့၎င်းတိုင်းနိုင်ငံတီးတီးရဲ့နော်သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းစဉ်များအားဖြင့်တော့၎င်းယုံကြည်သူခရိယန်များဖယားတခင်ပေါ်မှာအယုံကြည်ပြတ်အောင်နော်မကိုးစားအောင်စွန့်ပစ်အောင်အမျိုးမျိုးသူတို့အနေနဲ့လှုပ်လာပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာလဲကျွန်တော်တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်နော်ယုံကြည်သူခရိယန်များကိုနော်ဖန်ဆီးနိုင်ဖို့အကြောင်းကြားပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ပတ်စံဒေါ်လာဘလောက်ပေးမဲ့စသဖြင့်သူတို့ဖြန့်တဲ့ဝါဒတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကြားမိပါတယ်ဒီလိုပဲဘယ်နေရာမှာမဆိုယုံကြည်သူတွေကိုလူတိုင်းကဝိုင်းပယ်တဲ့အချိန်ကာလဒါမှမဟုတ်ယုံကြည်သူတွေပေါ်မှာအမြင်ဆောင်ပြီးမှအထင်သေးတဲ့အချိန်ကာလလည်းရောက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့ဗျာဒိတ်အတန်ကိုလွတ်တော်မူ၍မြေကြီးဒီအရေးဖြစ်လေ၏ဘလောက်ထိဖယားတခင်ကသူ့လူမျိုးတွေအတွက်နော်ရက်တီပေးတယ်လေသူပြောလိုက်တဲ့စကားတစ်ခွန်းကနော်ကဘာမြေကြီးတောင်မှအရေးပျော်နိုင်အောင်သူ့အနေနဲ့တကူစွမ်းအားအလွန်ကြီးပါတယ်မှန်ပါတယ်ကဘာဦးအစားကဖယားတခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထက်စကားနဲ့အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နှုတ်တော်ထက်စကားနဲ့လည်းအရာခတ်သိမ်းကိုသူ့အနေနဲ့ဖြတ်စည်းပြစ်နိုင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီနေ့ဖယားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တခွန်းကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တယ်လို့အရာခတ်သိမ်းအခြေအနေအားလုံးကိုလည်းပြောင်းပြန်လည်နိုင်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်လူအမြင်မှာเนาะကျွန်တော် social media မှာရန်သူတွေကအနိုင်ရနေတယ်အသာစီးနေတယ်ယုံကြည်သူတွေမှာတော့ဘာမှခေါင်းမဖော်နိုင်လောက်အောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်ကြောက်နေရတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်ပါလိမ့်မယ်နှုတ်တော်လေဖယားတခင်ရဲ့နှုတ်တော်တဲ့ခွင်းထဲနဲ့ရန်သူတွေအားလုံးဖယားတခင်ကအရေးပျော်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ထမ်းရွက်နေရတဲ့လေးလံတဲ့ဒီဝန်ထုပ်တွေကိုလည်းအရေးပျော်သွားအောင်ဖယားတခင်ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီခဲရင်ကြမ်းတမ်းတဲ့အချိန်ကာလမှာပြင်းနေဖယားတခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီချမ်းပိုက်နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အငယ်ခွန်နဲ့ရှစ်ကိုဆက်လက်ပြီးကြည်ရအောင်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဟာလေလုယာကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်တို့အလွန်ပဲအားရစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုကနော်ဘယ်လိုလက်နက်တွေရှိတယ်စက်တဲ့အင်အားဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးမှအမြဲတမ်းထုတ်ဖော်ပြီးမှဝါကြွားလျက်ရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဖယားသခင်ဟာကောင်းကင်ဘုရားကောင်းကင်တမန်နော်ထောင်တောင်းမကတော့
မရေတွက်နိုင်လောက်အောင်စစ်တဲ့အင်အားအလွန်ကြီးတဲ့တပ်ကြီးကိုဥဆောင်တော်သူပိုင်တတော်သူဖြစ်တယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးတဲ့ကတော့မှနော်ဖရာသခင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရန်သူတွေထောင်တောင်းမကများစွာကိုလည်းတိုက်ခတ်နေနိုင်တော့စစ်တဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဖရာသခင်ဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုသိလာလေပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းပြန်ပြီးမှရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုမသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအိုးဖရာသခင်ပဲမှာလဲအိုးဒီလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာငါတယောက်တည်းပါလားဆိုပြီးမှစိတ်အားငယ်ပြီးမှကိုအထီးကျန်ဆန်ပြီးခံစားနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ယာကုပ်အမျိုး၏ဖရာသခင်ဒီငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏နော်ဒီနေရာမှာတက်သေးတာတကအနေနဲ့ယာကုပ်ဆိုပြီးမှတုံးထားပါတယ်ယာကုပ်ဟာဣတေလလူမျိုး12မျိုးရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလူမျိုးတွေကိုတမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဖရာသခင်အတူပါရှိပြီးကယ်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကူမခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့သူတို့အတွက်ခိုလုံရာအနေနဲ့ဖရာသခင်ကနော်တက်သေးအနေနဲ့များစွာပြခဲ့ပါပြီဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှဝင့်ကြွားစွာကျွန်တော်ဖော်ထုတ်လို့ရပါတယ်ဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေဘက်မှာယက်တည်တယ်သူ့လူမျိုးတွေနဲ့အတူရှိတော့ဘုရားဖြစ်တယ်အငယ်၈ထဲမှာထာဝရဘုရားစီရင်ပြုပြင်၍မြေကြီးပေါ်မှာတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းအမှုတော်များကိုလာ၍ကြည့်ရှုကြပါတဲ့ဒါဝိအနေနဲ့ဘာကိုပြောနေတယ်လဲဆိုရင်ဖယားတခင်မြေကြီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့ရန်သူသူ့ကိုစန့်ကျင်ပုန်ကန်လာတဲ့နော်တိုင်းနိုင်ငံတွေ emperor တွေကိုဘလို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့တယ်ဖယ်ရှားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဣတိလလူမျိုးတွေရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလဲနော်ကျွန်တော်တို့ emperor များစွာကစန့်ကျင်ပုန်ကန်ပြီးမှဖယားတခင်လူတွေရဲ့တစ်ဖက်မှာအမျိုးမျိုးသောညင်ပနှိမ့်ဆက်ခြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းတွေပြုတော်လဲနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာဘီလုန်နိုင်ငံမှာနေဘုခဒ်နေဇာမင်းကြီးမှစAssyrian Empire အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဖာရောမင်းတွေကစ Greek Empire နော်ရောမ Empire နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကမ္ဘာနိုင်ငံအတီးတီးကနော်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုအမျိုးမျိုးစန့်ကျင်မှုကိုကြုံခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထိဣတိလလူမျိုးတွေဟာကမ္ဘာမှာဝင့်ကြွားစွာနဲ့ယက်တည်နိုင်တယ်ဖခင်တကယ်သူတို့ကောင်းကြီးပေးခြင်းအဖြစ်ချမ်းသာတော်သူပညာတတ်တော်သူစိတ်ရေးမှလည်းအလွန်ထင်ပေါ်ပြီးရှေ့တန်းကိုရောက်နေတော့သူအနေနဲ့ဖခင်တခင်ကပို့ဆောင်နေတာကိုယနေ့ထိကျွန်တော်တို့ကြားနေရတယ်ဒီလိုပဲဖခင်တခင်ယုံကြည်ကိုးစားပြီးခိုလုံတော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာမှာလဲဖခင်တခင်ဟာငါတို့ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းအတိတ်တပံပြန်လဲပြီးမှဝင်ကြွားစွာကြွေးကြော်ရအောင်စိတ်အားမငယ်ပါနဲ့စိတ်သက်မကြနဲ့အောင်ဖရာတခင်အမှုပြုတဲ့အခါဖရာတခင်ကနော်သူရဲ့ဗျာဒိတ်တော့အတန်နဲ့ပြန်ပြီးမှလောကကိုတရားစီရင်ဖို့ကြွလာတဲ့အခါမှာကျူရှန်သူတွေအားလုံးနဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာအရေးပြောသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာသက်သေအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒီကျမ်းပိုက်ကဘာပြောလဲဆိုဖရာတခင်ပြုတဲ့အမှုကိုလာ၍ကြည်ကြပါလို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အားပေးတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရအောင်တမန်ကျမ်းစာကိုဖတ်ရှုခြင်းအပြင်နော်ဖရာသခင်ဒီတကယ်ပဲသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေဘက်မှာဘယ်လောက်ထိယက်တီပြီးဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ရန်သူတွေဖြစ်ပါစေဘယ်လိုနေနေခဲ့တယ်ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဖတ်ရရမယ်တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့နှလုံးသားထဲမှာလဲမနေ့ယနေ့နောက်ကာလပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့ဖရာတခင်ပို့ပြီးမှနော်နီးကပ်ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အငယ်ကိုကြည့်အောင်လေးကိုချိုးလေလံကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်လေယထာကိုမီးရှို့လေမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဆက်မှုကိုငိမ့်စေတော်မူ၏အာမင်လေးကိုချိုးလေရန်သူတွေရဲ့လံအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအမှုပြုမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့
ဒီနိုင်ငံကဒီလက်နဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်သူတို့အနေနဲ့စစ်ပွဲတိုက်ပွဲတွေမှာအသုံးပြုဖို့ရန်ဒီလေရင်တွေဒီလိုဓာတုလက်နက်တွေသူတို့ပိုင်ဆိုင်ရပြီဆိုပြီးမှနိုင်ငံတကာမှာသူတို့အနေနဲ့ပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလက်နက်မှန်တယ်မြအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့အပိုင်းဖြတ်ဖို့ရန်အတွက်ဖရာသခင်ကတတ်နိုင်ပါတယ်သူတို့ပိုင်ဆိုင်တယ်လို့ခံယူပြီးထင်မြင်ပေမဲ့အဆုံးမှာသူတို့လက်နက်တွေဟာဖရာသခင်ရှေ့မှာသုံးလို့မရတော့ဘူးဘာမှအရာမရဘူးဆိုတာလေဖရာသခင်ကလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြီးယထာကိုမီးရှို့တယ်ကျမ်းစာထဲမှာယထာလို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းယထာတွေဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဂုံယူရာဝါကြွားရာဖြစ်တဲ့ဆက်တိုက်တဲ့နေရာမှာသူတို့အနေနဲ့ဆက်လျင်တွေသူတို့အနေနဲ့တင့်ကားတွေအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အာကာသယင်တွေအမျိုးမျိုးတွေသူတို့ဖန်တီးပြီးမှတီထွင်လာကြပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဘုရားသခင်ကမြည်ရှုပြီးမှမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ဒီမြန်မာပြည်ပဲမဟုတ်ဘူးတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်ကြောင့်စစ်မှုကိုငြိမ်းစေမယ်လို့ပြောပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကမ္ဘာနိုင်ငံတီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စစ်တွေကိုငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်ကုလသမဂ္ဂUN ကနေစူးစမ်းနေပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့မှဒီတိုက်ပွဲတွေပြည်တွင်းစစ်တွေကိုတော့လာရောက်ပြီးမှဖြန့်ပြေးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မတတ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာဖယားသခင်အမှုပြုတဲ့အခါလှုပ်ရှားလာတဲ့အခါမှာမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ကပ္ပနိုင်ငံဒီကစစ်ပွဲကိုငြိမ်းစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာတမန်ကျမ်းစာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖြစ်ပါတယ်အငယ်30ထဲမှာငြိမ်ဝက်လက်နေကြလောငါကဖယားသခင်ဖြစ်သည်ဟုတိမှတ်ကြလောငြိမ်ဝက်လက်နေကြပါလို့ပြောထားပါတယ်ဒီနေ့ငြိမ်ဝက်ပါလို့ပြောတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဖယားသခင်ကဘယ်လိုဖယားဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုအခြေအနေနဲ့အခက်ခဲဆုံးအချိန်မှတောင်မှသူဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသိတဲ့ယုံကြည်သူမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်ဒီနေ့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဖယားသခင်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အညံ့ခံပြီးမှအရှုံးပေးပြီးကိုရောပဲကျမတို့ရဲ့သခင်ကိုရောပဲကျမတို့ရဲ့ဘဝကိုပိုင်တော်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့ခိုလုံရအားကိုးရဖြစ်တယ်လို့အတိတရားတစ်ခုနဲ့သူ့ကိုအားကိုးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီငြိမ်သက်ခြင်းဒီငြိမ်ဝက်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အနေနဲ့စူးစမ်းခြင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပညာရည်ချင်းတွေထုတ်သုံးခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီငြိမ်ဝက်ချမ်းသာခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကြောင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဝင်လေး၍ပြင်ပန်းတော်သူပေါင်းတို့ငါထံသို့လာကြလောငါဒီချမ်းသာပေးမည်ငြိမ်သက်ခြင်းချမ်းသာကိုငါပေးမည်ဒီနေ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာထားရွရတဲ့ဝင်တွေအလွန်ပဲလေလံနေမောပန်းနေပါပြီဒီຢာတွေအားလုံးကိုဒီနေ့ဖယားသခင်ရှေ့မှာချဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်ပါပြီငါကဖယားသခင်ဖြစ်သည်ဟုဒီမှာကြလောကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့အရာကတော့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖယားသခင်ဟာဘယ်လိုဖယားလဲထာဝရဖယားငါတို့ရဲ့ခိုးလုံးရဖြစ်တယ်အရာခတ်တိုင်းကိုတတ်နိုင်တဲ့ omnipresence လို့ခေါ်တယ်နေရာတကာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတော်ဖယားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိခြင်းနားလေတဘောပေါက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအမောင်ဆုံးအချိန်အနက်ဆုံးတော့တွင်ထဲမှာအကျဉ်းဆုံးတော့နေရာကနေကျွန်တော်တို့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ခြေရတော်သူတွေနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခွဲခေါ်ရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ထာဝရဘုရားကိုတိမှတ်တော်သူအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကအမှန်တကယ်ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးတို့တွင်ငါဒီဘုံပွင့်မီမြေကြီးပေါ်မှာဘုံပွင့်မီကျွန်တော်တို့လုံးเสียမလိုတော့ဘူးမတတ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်သူ့နီးသူ့ဟာနဲ့ထွက်ပေါ်လာပြီးလူမျိုးတကာနိုင်ငံတကာပေါ်မှာဘုံထင်ရှားစေမယ်မြေကြီးပေါ်မှာလည်းသူ့ရဲ့ဘုံတော်ကိုတွေ့ရမယ်အာမင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ထာဝရဘုရားကိုးကွယ်တဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ဘုရားသခင်ဘုံကြီးပါစေလို့ပြောနေတာတွေဟာအကြောင်းမဲ့တက်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ပဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောထုတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်မှာလူတွေကမတွေ့သေးဘူး
နော်မရှိဘူးမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးမှမြင်ကောင်းမြင်မဲ့တော်လဲစိတ်တက်မကြနဲ့ဖရာတခင်ဟာမိမိကိုမိမိတနေ့ကျရင်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာမှာဖြစ်တယ်အငယ်7မှာကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူ၏ဟာလေလုယာတဖန်ပြန်လဲပြီးကောင်းကင်မှာဘိုးချေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဒီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတော့တဖန်ပြန်လဲပြီးမှသိစေပါတယ်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားဟာတိုင်းနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စစ်တပ်ကိုဦးစီးတော်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတိုင်းနိုင်ငံအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘိုးချေအရှင်သခင်ဟာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့မိကိုမလုံခြုံဘူးလို့ခံစားနေပေမဲ့ဖရာသခင်ဒီမိတ်ဆွေကိုကာကွယ်နေတော့သူမိတ်ဆွေအတွက်တိုက်ခိုက်နေတော့သူမိတ်ဆွေအတွက်အရာရာကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းလှုပ်ရှားပြီးအသက်ရှင်နေတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ဤဖရာသခင်ဒီငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ဣဒီလာလူမျိုး12မျိုးလုံးကိုနော်ဖရာသခင်ကအမြဲတမ်းကာကွယ်ပြီးလုံခြုံမှုကိုပေးတယ်လို့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဘဝမှာလည်းမိသားစုမှာစီးပွားရေးမှာအနာဂတ်အတွက်ပါပြန်လည်ပြီးမှခိုလုံစရာဖြစ်လာအောင်ဖရာသခင်ဒီအမှုကိုပြုပါလိမ့်မယ်အဲဒီတကြောင်ဒီနေ့46ခုမြောက်သောစာလံငယ်1ကနေ7ကိုခြုံပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာဒီနေ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းချိန်များနိုင်လေထာဝရဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးမှကိုးစားရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဖြေအလုံးကိုချက်ချင်းမပေးနိုင်ဘူးမသိနိုင်ဘူးတော်လဲကျွန်တော်ကျမတို့ကိုးကွယ်တော်ဘုရားသခင်ကိုတကယ်သိပြီးမှနားလေတဘောပေါက်တော်သူဖြစ်ဖို့အလွန်ရည်ကြီးပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ကောင်းမြတ်ဆုံးနေတော်ဖပါဗျာဒီနေ့ကိုယ်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တရား၌ကိုရရှင်ဒီသားသမီးတို့ရဲ့ခိုးလုံရာအထူးသဖြင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့အချိန်ကာလဘေးရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သားသမီးတို့ကိုကူမတနာတော်မူလို့ဖရာဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုရားအရှင်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကိုရောဤတမဟာဒီအမြဲတမ်းအများစုဖြစ်ပါတယ်။ကိုရောရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တပံများဒီသားသမီးတို့တူးချင်းစီရဲ့ပတ်လည်၌တတ်ချလဲကိုရောရှင်ရဲ့သားသမီးများကိုနေညမပြတ်ဂယုစိုက်တော်ဖရာညတကောင်ရန်ချိန်မှာမောင်မိုက်အားဖြင့်ဖာဖရာဒုက္ခရောက်တယ်လို့ခံစားမိတော့လေနတ်နဲ့မိုးလင်းတဲ့ခါမှာကိုရောရှင်ထင်ရှားပြီးသားသမီးတို့ပေါ်မှာအမြဲတမ်းမေတ္တာအားဖြင့်ယေရှုဂရုဏာကိုခံစားစေတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကိုရောရှင်ပေါ်တန်တရားရှိခဲ့တဲ့အရာတွေကိုရောရှင်ပေါ်မှာထင်မြင်သေးခဲ့မိတဲ့အရာတွေကိုရောရှင်ပေါ်မှာပြောမဆိုမပြီးကိုရောရှင်ကိုအာမကိုခဲ့တော့တဲ့အချိန်တွေအတွက်ဒီနေ့တောင်းတရပါတယ်ခွင့်တော်မူပါအတိတ်တပံပြန်လဲပြီးမှယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကိုရောရှင်ကိုချဉ်ကပ်ပါတယ်ကိုရောရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာပြန်လဲပြီးသားသမီးတို့ထွေးပွေးပိုက်လဲလုံခြုံမှုကိုပေးပါမိကြောင်းလဲဆုတောင်းတယ်အခုချိန်မှာဖျားနာတော်သူစီပွားဥစ္စာခက်ခဲမှုကြောင့်စာဝတ်နေရေးမပြေလည်တော့သူတွေတော်တော်၎င်းဒီနေ့ဆက်မဲ့ဖြစ်ပွားမှုကြောင့်မို့မိမိအိုးအင်ကိုစွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးနေရတယ်စစ်ပြေးဒုက္ခတွေများတော့၎င်းဖာဖျားခုချိန်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်ဆင်ပြီးမှတော်တဲ့တောင်ထဲမှာမိမိရဲ့မိဘဆွေမျိုးချစ်ခင်ရတဲ့သူတွေကိုစွန့်ခွာပြီးမှဘဝကိုပေးဆက်နေရတော့သူတွေတော်၎င်းဒီနေ့ယုံကြည်သူများသည်ထိုသူများအတွက်အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးတော်သူကူညီမဆတော်သူများဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါဒါသမီးတို့ယုံကြည်တဲ့ကိုရရှင်သည်ထင်ရှားပြီးကိုရရှင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်အတန်နဲ့ကိုရရှင်သည်လောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာချုပ်ငိမ့်သွားအောင်တနေ့ကျရင်ဒါသမီးတို့ဒီလောကမှာကြွေးကြော်လာမယ်ထင်ရှားလာမယ်ဆိုတော့ကိုလည်းယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒီတကြောင်ဒီနေ့ဒီတရားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာတော့တူးချင်းစီရဲ့တတမှာကိုရရှင်ကိုအရှိတိုင်းသိရှိနားလည်ပြီးကိုရရှင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းငြိမ်ဝှက်ခြင်းကိုဘဝတတ၌ပြန်လဲခံစားစေပါမိကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်မြတ်ကိုမြည်ပြုကာဆုတောင်းကြပါ၏ပါဗျာအာမင်ယေရှုတဲ့နဲ့မိတ်ဆွေတို့အချိန်ပေးပြီးဒီတရားနားထောင်ကြလို့မိတ်ဆွေရဲ့မိသားစုတွေတငယ်ချင်းများကိုလည်းပြန်လဲခွန်အားပေးတော်သူပြန်ပြီးမှနှစ်သိမ့်အားပေးပြီးဖရာသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အမြဲတမ်း
ခိုးလုံရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဝေငါတက်တဲ့ခံတော်သူဖြစ်ဖို့ရောက်တိုင်းဖြတ်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ